नमस्कार आपण मान स्वागत मु आज आपण मान गोटे MAOD 12 MCQ नहीं कि गोटे वीडियो प्रेजेंटेशन करुच्ची। तो या पूर्व आप जानी मो MAOD 9 एवं 10 ऑलरेडी अपलोड करी एवं 11 रो अपलोड होती से मध्य 9 आउ 10 रो एग्जाम सरी जाइए से 99% प्रश्न आसीथिला। मु आशा करुच्ची ए वीडियो से भली किसी प्रश्न आसीबो जहाँकि आपनकर एग्जाम पाई हेल्पफुल हम तेबे वीडियो रे आगो पढ़िबा एवं देखि नबा। प्रथम प्रश्न, ऊनविंश शताब्दी रे यूरोप रे जो भाषा अध्ययन और गवेषणा चालू रहिथिला सही महनीय कार्यर कर्णधार केउ माने थिले? उत्तर भाषाविद रस्मुस रास्क, जाकोब ग्रिम एवं फ्रांज चॉप। परवर्ती प्रश्न, पूर्वरु इंडो यूरोपीय परिवार नामकरण कौन करा जायथिला? उत्तर इंडो जर्मानिक। परवर्ती प्रश्न, इंडो जर्मानिक नाम को परिवर्तन करी केउ नाम रखा जायथिला? उत्तर एरियन बा आर्य। परवर्ती प्रश्न, भारतीय आर्य केउ शाखार एक उपशाखा? उत्तर इंडो इरानियन। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बा 1200 शताब्दी पूर्वरु केउ वेद रचना करा जायथिला? उत्तर ऋग्वेद। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को किए संस्कृत नामकरण करथिले? उत्तर व्याकरणिक पाणिनि। परवर्ती प्रश्न, बुद्धदेवंक धर्म और अशोकंकर अनुशासन केउ भाषारे रचित? उत्तर पाली भाषारे। परवर्ती प्रश्न, भारत रे केतोटी प्राकृत भाषा प्रचलित थिला? उत्तर 5 गोटी। परवर्ती प्रश्न, भारतर दक्षिण पश्चिमांशरे केउ भाषा प्रचलित थिला? उत्तर महाराष्ट्री। परवर्ती प्रश्न, मध्य भारत रे केउ भाषा प्रचलित थिला? उत्तर सौरसेनी। परवर्ती प्रश्न, पूर्व भारत रे केउ प्राकृत भाषा प्रचलित थिला बा व्यवहृत हेउथिला? उत्तर मागधी। परवर्ती प्रश्न, भारतर उत्तर पश्चिम भारत रे बा भारतर उत्तर पश्चिम अंचल रे केउ प्राकृत व्यवहृत हेउथिला? उत्तर पैसाची। परवर्ती प्रश्न, अर्धगामी प्राकृत केउ अंचल रे प्रचलित बा व्यवहृत हेउथिला? उत्तर मध्य पूर्व भारत रे। परवर्ती प्रश्न, किए एशियान सान राज्यरु खरुष्ट्री लिपि रे जेउ सबु पत्रावलीर संधान कले ताहार नाम रखिथिले न्यप्राकृत? उत्तर सार आरेलस्टन। परवर्ती प्रश्न, न्यप्राकृत भाषार संधान किए करथिले? उत्तर आरेलस्टन। परवर्ती प्रश्न, सम्राट अशोकंकर शाहाबाजगढ़ और मनसेरा अभिलेखर भाषा सहित केउ भाषार साम्य रही बोली भाषाविद माने कहती? उत्तर न्यप्राकृत। परवर्ती प्रश्न, ख्रीष्टपूर्व 1000 रु 1100 बेलकु केउ केउ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा माने विकास लाभ करिथिले? उत्तर बंगला, ओडिया, आसामी, हिंदी, गुजराती, मराठी। परवर्ती प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषा माने केउ भाषारू विकास लाभ कले? उत्तर अपभ्रंश। परवर्ती प्रश्न, सिद्धाचार्य मानकर बौद्धगान, दोहा एवं तुलसी वचन केउ भाषारे लिखित? उत्तर अपभ्रंश। परवर्ती प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य मानकर मध्यरे शास्त्रीय मान्यता लाभ करिथिबा भाषाटी केउटी? उत्तर ओडिया भाषा। परवर्ती प्रश्न, वेद जेपरी हिंदू धर्म ग्रंथ सेहीपरि आभेस्ता केउ मानकर धर्म ग्रंथ? उत्तर जोरास्ट्रियन मानकर। परवर्ती प्रश्न, ईरान रो बेहिस्तान नामक स्थान रे प्रस्तर गातरे जेउ त्रिभाषी अभिलेख अछि ताहा केउ भाषार नमूना? उत्तर प्राचीन पारसिक।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡରାୟସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ସିଜ୍ଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷାର ନମୁନା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ ପାରସିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀୟ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାହ୍ଲଭୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲୁଚି ଓ ପଶ୍ତୋ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଇରାନୀୟ ଭାଷା। ବାଲୁଚି ଭାଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାସ୍ତୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ସିଆନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁର୍ଦିଶ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓସେଟିକ୍ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା? ଉତ୍ତର କକେସସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଆର୍ମେନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିପ୍ସି କାହାର ଏକ ଶାଖା? ଉତ୍ତର ଆର୍ମେନୀୟ ପରିବାରର ଏକ ଶାଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସିଆ ମାଇନ୍ସରେ ଫ୍ରିଜିଆନ୍ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାଷାକୁ କତିପୟ ଭାଷାବିତ୍ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଇଲିରିଆନ୍ ଥ୍ରେସିଆନ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆଲବେନୀୟ ଭାଷାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗେଗ୍ ଓ ତୋସ୍କୋ କେଉଁ ଭାଷାର ଉପଭାଷା? ଉତ୍ତର ଆଲବେନିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଟିଭିଆନ୍ ଓ ଲିଥୁନିଆନ୍ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ବାଲ୍ଟିକ୍ ବା ବାଲ୍ଟସ୍କାଭିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲାଟିଭିଆନ୍ ଓ ଲିଥୁନିଆନ୍ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖାର ଲିଥୁନିଆନ୍ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା କେବେଠାରୁ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କାଭିକ୍ ଶାଖାର ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା କେବେ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କାଭିକ୍ ଦଳର ଭାଷା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମ ରୁଷରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରେଟର୍ସିଆନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରସିଆନ୍ ବା ବୋଲୋରସିଆନ୍ ଓ ୟୁକ୍ରାନିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚେକ୍, ସ୍ଲୋଭାକ୍ ଓ ପୋଲିଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୋଲଗରିଆନ୍, ସର୍ବୋକ୍ରୋଟିଆନ୍ ଓ ସ୍ଲାଭାନିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡିସି ପରି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମହାକାବ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ବା ଇଜିପ୍ସିୟ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଏକ ଶାଖା? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଏସୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବେରବେର, କୁସିଟିକ୍ ଓ ଚାଡ୍ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଏସୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେନିସିଆନ୍ କେଉଁ ଭାଷାର ବା କେଉଁ ଶାଖାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସେମିଟିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେବାନନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭାଷା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଫୋନେସିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ସେମିଟିକ୍ ଶାଖାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ବାଇବେଲ୍ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଉତ୍ତର ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିବ୍ରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେଠାରୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଆରବିକ୍ ଲିପିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର 1926 ମସିହା ଠାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା କେଉଁ ଲିପିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ରୋମାନ ଲିପିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅରେଞ୍ଜ ନଦୀଠାରୁ ନଗାମୀ ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୁଶମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ
ରହୁ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସୁଦାନ ପରିବାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଦାନ ପରିବାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସେନେଗଲ, ଇଭ୍, ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ, ନୀଳୋତ୍ତରୀ ଓ 4 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ୍ଟୁ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ବା କଥିତ? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଭାଷା ଅଛି? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ 500। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାରର ଜୁଲୁ ଭାଷା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନୋହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିଟିକ୍ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିବ୍ରୁ, ଆରାମାଇକ୍, ମଲ୍ଟେଜ୍, ଆମହେରିକ୍, ଟ୍ରିଙ୍ଗିନ୍ୟା, ତାଇଗର, ବାର୍ବରୀ, ମିଶରୀୟ, ଅକାଡ଼ିଆନ୍, ମୋଆବାଇଟ୍, ଆସିରିଆନ୍, ଆମେଡେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନା ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ? ୟେନେସିଓସ୍ତ୍ୟାକ୍ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦାରିନ୍ କେଉଁ ଭାଷାର ଏକ ସାହିତ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଚୀନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ଯାଯାବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଭାଷାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲାପିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଙ୍ଗୋଲ, ମାନ୍ଚୁଟୁଭ୍ ଗ ଏବଂ ତୁର୍କୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଇବେରିଆନ୍ ଏବଂ ଲାପିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଲାଲଟାଇକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଓ ଇସ୍ତୋନିଆନ୍ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଫିନୋ-ଗ୍ରୀକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଇ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରାବିଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ, ତେଲୁଗୁ, ତୁଲୁ, ତୋଢ଼, କୋତ, କୋଡ଼ଗୁ, ଗୁଣ୍ଡି, ମାଲତୋ, କୁଇ, କୋଲାମି, କୁରୁଖ, ବାହୁଇଓ, ବଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରକୁ ତାମୁଲିକ୍ ବା ତାମୁଲିଆନ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୟୁରୋପୀୟମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳାୟାଲମ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା? ଉତ୍ତର କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳାୟାଲମ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ? ଉତ୍ତର ତାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ନଡ଼ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହୁଇ ନାମକ ଏକ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରାହୁଇ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରାବିଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମର ଖାସି, ଦକ୍ଷିଣ ବର୍ମାର ମନ୍ ଓ ଇଣ୍ଡୋଚୀନର ଖ୍ମେର ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଏସୀୟ ପରିବାର, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୀୟ ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବ ଶାଖାରେ ରହିଥିବା ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଭୂମିଜ, ହୋ, କରୁଞ୍ଚା ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡା ଶାଖାରେ ରହିଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜୁଆଙ୍ଗ, ଶବର, ଖରିଞ୍ଚା, କୁର୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନେସିଆନ୍ ପରିବାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଏବଂ ଓସେନିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କକେସିଆନ୍ ପରିବାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣ ସାଗର ଏବଂ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
କକେସସ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜର୍ଜିଆନ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଶାଖାର ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କକେସିଆନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାନ। ର ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସ୍କିମୋ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପରିବାରର ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଟାସମାନିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୈଖାରୀ ଓ କମିଲରୋଇ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ପରିବାରର ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନର ଭାଷା ପରିବାରର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମାଲାଇ, ଜାଭାନିଜ୍, କ୍ରୋମୋ, କୱି, ତଗାଲ, ବତକ, ବୁଘି, ଦାମ୍ବକ, ସୁନ୍ଦିୟନ, ଫର୍ମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ୍ରୋମୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୋକୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୱି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଲେନେସିଆନ ଭାଷା ପରିବାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବା କଥିତ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାଲେନିଆ, ଫିଜି ଆଦି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲେନେସିଆନ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହାୱାଇ, ମାଓରି, ଟୋଙ୍ଗି, ତାହିତି, ମାଲକ୍ୱିଜ୍, ସମୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାଭାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 1,29,110। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ଧ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 1,44,922। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଇ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 5,10,907। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1961 ଜନଗଣନାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାରର ଭାଷାରେ କେତେ ଗୋଟି ମାତୃଭାଷାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର 65। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶବର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 21,981। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଟିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ତିବ୍ଦତୀ ହିମାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିବ୍ଦତୀ ହିମାଳୟ ଶାଖାରେ କେତୋଟି ମାତୃଭାଷାର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ଉତ୍ତର 33 ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିବ୍ଦତୀ ହିମାଳୟ ଶାଖାରେ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲାମା, ଲଦ୍ଖି, ସେରଫି, ଭୁଟାନୀ ଓ ସକିମ୍ ଭେଟିଆ ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଫା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭାଷା କଥିତ? ଉତ୍ତର ତିବ୍ଦତୀ ବର୍ମୀ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶରେ ମିରି ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1961। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମ ବର୍ମୀ ଶାଖାରେ କେତୋଟି ଭାଷା ରହିଅଛି? ଉତ୍ତର 144। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଗା, ବଡ଼ୋ, କଚିନ୍, କୁକିଚିନ୍ ଏହା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତର ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଆସାମ ବର୍ମୀ ଶାଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁକିଚିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ଉତ୍ତର 69ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଗା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ କାଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବର୍ମା ସୀମାନ୍ତଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଭାଷା କଥିତ? ଉତ୍ତର କୁକିଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୀନ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୂଳ ବର୍ମୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାଷା ଦମିଜଜ ଭାବରେ କଥିତ? ଉତ୍ତର ତାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କେତେ ଗୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ଉତ୍ତର 25 ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 35,50,00,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଐତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଆଦିକବି କିଏ? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନ୍ନୟା ଭଟ୍ଟ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆର ଆଦିକବି କିଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ଉତ୍ତର 32ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କନ୍ନଡ଼ ବା କାନ୍ନଡ଼ା ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 17,41,05,827। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କାନାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶବ୍ଦରୁ କାନାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନତମ କାନାଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କବି ରାଜା ମାର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବି ନୃପତୁଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ରାଜା ମାର୍ଗ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବି ନୃପତୁଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁଲୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଉତ୍ତର ମହୀଶୂର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଟ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ତୁଡ଼ ଭାଷାରେ କେତେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର 760। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣ୍ଡ ଭାଷା କୁଇ, କନ୍ଧ, କେଜା, ପାଦ୍ରୀ, କୋଲିପି ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 14,04,922। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଜା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଦ୍ରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 84,607। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲାଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରୁ ବିକଶିତ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରୋମନସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଲେଟିକ୍ ଭାଷୀ ଲୋକ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍, ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ, ରୋମର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏସିଆ ମାଇନର୍ର ଆଙ୍କରା ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରେବନ୍ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର କେଲ୍ଟିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଜର୍ମାନିକ୍ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଂରେଜୀ ଫ୍ରିଜିଆନ୍, ଡଚ୍ ଜର୍ମାନ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ୍ ଏବଂ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରାଜୀ କେଉଁ ଶାଖାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଫ୍ରିଜିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଂରାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଲ୍ସ ସାକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଡିଶ୍ କେଉଁ ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜର୍ମାନୀର ଇଡିଶ୍ ଭାଷା କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହିବ୍ରୁ। ଡାନିଶ୍ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ୍ ଶାଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ୍ ଶାଖାର ଡେନିଶ୍ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଡେନମାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱିଡେନରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱିଡିଶ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରିକ୍ସାମାଲ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ମାଲ୍ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ନରୱେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁର୍କୀ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନା, ଭାରତୀୟ ଓ ଇରାନୀୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚୀନୀୟ ତୁର୍କୀସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଖାରିଆନ୍ ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର FWK ମୁଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଏବଂ କେବେ ହିଟାଇଟ୍ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭାଷାବିତ୍ ବି ହ୍ରୋନେ 1915 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲେଖା ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର ତୁର୍କୀର ବେଗାଜକୋଇ ସ୍ଥାନରୁ 1905ରୁ 1906 ମସିହା ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଟାଇଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1700ରୁ 1200 ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଟାଇଟ୍ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ? ଉତ୍ତର ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାମିଟୋ ସେମିଟିକା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆ ବା ଆଫ୍ରୋଏସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ବା
आफ्रिका एशिया नाम आफ्रिका एशिया बा आफ्रेसीय नाम नामकरण करथिले। उत्तर भाषाविद जे ग्रीनबर्ग। परवर्ती प्रश्न आर्य माने भारत को केबे आगमन करथिले? उत्तर ख्रीष्टपूर्व 2000 टू 1500 मध्य। परवर्ती प्रश्न आर्य माने प्रथमे केउ अंचल रे बास करथिले? उत्तर भारतर उत्तर पश्चिम सीमांत अंचल रे। परवर्ती प्रश्न सप्त सिंधु अंचल रे केउ वेदगुड़िक रचित? उत्तर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद वेद मध्य रचित। परवर्ती प्रश्न सबुठारु प्राचीनतम वेद बा ग्रंथटी कोउटा? उत्तर ऋग्वेद। परवर्ती प्रश्न ऋग्वेद रे केतोटी वेद मंडल रहिछि? उत्तर 10टी एवं सेहा 10टी ऋषिंक नाम रे नामित। परवर्ती प्रश्न ऋग्वेद रे केतोटी स्रोत संकलित? उत्तर 1017टी स्रोत। परवर्ती प्रश्न प्राचीन भारतीय आर्य भाषा केबे देखिबा मिले? उत्तर 1500 रु 500 एडी। परवर्ती प्रश्न प्राचीन भारतीय आर्य भाषा केते भाग रे विभक्त? उत्तर 2 भाग रे यथा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। परवर्ती प्रश्न प्राचीन वेदर भाषा केउ कार बहुल? उत्तर भ। परवर्ती प्रश्न मध्य भारतीय आर्य मानकर प्रथम स्तर भाषाटी कौन? उत्तर पाली। परवर्ती प्रश्न पाली शब्दर मौलिक अर्थ कौन? उत्तर पंक्ति बा धाड़ी। परवर्ती प्रश्न धर्मग्रंथ पंक्ति बोली क्यों भाषा को बुझाए? उत्तर पाली। परवर्ती प्रश्न पंक्ति शब्दर अपभ्रष्ट रूप हेउछि पाली, एहा काहार मत? उत्तर पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य। परवर्ती प्रश्न मगध राजधानी पाटलिपुत्रर भाषा कौन थिला बोली केतेक मत व्यक्त करती? उत्तर पाली। परवर्ती प्रश्न पाली क्यों शब्दरू सृष्टि? उत्तर पाटली। परवर्ती प्रश्न पल्लवी शब्दरू पाली शब्दर उद्भूत बोली किए कहिसंती? उत्तर पंडित विद्याभूषण। परवर्ती प्रश्न पाली भाषा रे केतोटी स्वर ध्वनि रही अछि? उत्तर 10 गोटी। परवर्ती प्रश्न महाराष्ट्री, सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची इत्यादि क्यों भाषा अंतर्गत? उत्तर प्राकृत भाषा। परवर्ती प्रश्न हालंकर क्यों ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृत रे रचित? उत्तर गाथा सप्तशती। परवर्ती प्रश्न प्राकृत नाटक कर्पूर मंजरीर पद्यांश क्यों भाषा रे लिखित? उत्तर प्राकृत रे। परवर्ती प्रश्न गद्यांश सौरसेनी क्यों भाषा रे रचित? उत्तर प्राकृत रे। परवर्ती प्रश्न सौरसेनी प्राकृत क्यों अंचल रे प्रचलित थिला? उत्तर सुरसेन बा मथुरा अंचल रे। परवर्ती प्रश्न मागधी प्राकृत अशिक्षित व्यक्ति मानक मुखरे हास्यरस सृष्टि करिबारे व्यवहृत बोली किए मत व्यक्त करिसंती? उत्तर डॉक्टर सत्यस्वरूप मिश्र। परवर्ती प्रश्न अर्धमागधी केउं धर्म ग्रंथ मानकरे एही भाषार निदर्शन मिले? उत्तर जैन धर्म ग्रंथ मानकरे। परवर्ती प्रश्न काश्मीर और चेनाब उपत्यकार केउं भाषा कुहा जाए? उत्तर काश्मीरी भाषा। परवर्ती प्रश्न केउं भाषा को पूर्वे शारदा लिपिरु ओ परे पारस्य लिपि रे लेखा जाइतिला? उत्तर काश्मीरी। परवर्ती प्रश्न रंबनी, कष्टवारी एवं पोगुली एहा केउं भाषा परिवार अंतर्गत? उत्तर काश्मीरी। परवर्ती प्रश्न काश्मीरी भाषा केते संख्यक लोक कथबार्ता करती? उत्तर 5.6 मिलियन। परवर्ती प्रश्न पश्चिम पंजाबी बा लहंदार मूल लिपि कौन थिला? उत्तर लंडा एवं परे पारसी रे परिवर्तन हैला। परवर्ती प्रश्न लहंदा, सुल्तानी, पाटवारी एवं धान्नी यह क्यों भाषा परिवार अंतर्गत? उत्तर पश्चिम पंजाबी बा लहंदा। परवर्ती प्रश्न पूर्वी पंजाबी क्यों अंचल रे बसवास करती? उत्तर भारतर उत्तर पश्चिमांचल रे। परवर्ती प्रश्न पूर्वी पंजाबी र मूल लिपि लंडा र विकसित लिपि रो नाम कौन? उत्तर गुरुमुखी। परवर्ती प्रश्न पूर्वी पंजाबी रो मुख्य उपभाषाटी कौन? उत्तर डोगरी। परवर्ती प्रश्न पहाड़ी भाषा केउं अपभ्रंशर विकसित? उत्तर सौरसेनी। परवर्ती प्रश्न पहाड़ी भाषार लिपि कौन? उत्तर देवनागरी। परवर्ती प्रश्न पूर्व पहाड़ी रो प्रधान भाषाटी कौन? उत्तर नेपाली। परवर्ती प्रश्न केउं भाषा को गुरखाली कुहा जाए? उत्तर नेपाली। परवर्ती प्रश्न नेपाल रो राजभाषा कौन? उत्तर नेपाली। परवर्ती प्रश्न सिंहली रो प्राचीन रूप को कौन कुहा जाए? उत्तर एलू। परवर्ती प्रश्न सिंहली भाषा
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବା କଥିତ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିହାରୀ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଶାଖାରୁ ବିକଶିତ? ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପଶ୍ଚିମ ଶାଖାରୁ ଏହା ବିକଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିହାରୀ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶାଖା ରହିଅଛି? ଉତ୍ତର 3ଟି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୈଥିଳି, ମହଗୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ମୈଥିଳି, ମହଗୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ ଏହି 3ଟି ଶାଖାକୁ ମିଶାଇ ଏହି 3ଟି ଭାଷାକୁ ମିଶାଇ ବିହାରୀ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୈଥିଳି ଭାଷାର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୈଥିଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଜପୁରୀ ଓ ମଗହୀର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ୍ୟାଥି। ବିହାରୀ ଭାଷାର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଚହରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମୀ ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତରୀ ଶାଖାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମୀ ଭାଷା ସହିତ କେଉଁ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସାମୀରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ତିଦ୍ଧିତ ଚାଇନିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୀ ଶାଖାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଜରାତୀ କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଉତ୍ତର ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପଶ୍ଚିମ ନାଗର ଶାଖାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାର କେଉଁ ଲିପିରୁ ବିକଶିତ? ଉତ୍ତର ପୁରାତନ ନାଗରୀ ଲିପିରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜସ୍ଥାନୀ କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି? ଉତ୍ତର ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ନାଗର ଶାଖାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜସ୍ଥାନୀର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନାଗରୀ ତଥା ମହାଜନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିଲି ଭାଷାର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେବନାଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳବୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଏକ ଶାଖା? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳବୀ ଭାଷା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ମାଳବୀର ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନ୍ଧି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବା କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଉତ୍ତର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାଚଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନ୍ଧି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର କଚ୍ଛ ଓ ଆଜମିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନ୍ଧିର ପ୍ରଧାନ ଉପଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚିଚୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ବିକଶିତ? ଉତ୍ତର ସୌରସେନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରବୀ ଓ ପାର୍ସୀ ସହିତ ହିନ୍ଦୀର ମିଶ୍ରିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖଡ଼ି ବଳି ଭାଷାର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନାଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରାଠୀ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ବିକଶିତ? ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରାଠୀର ଲିପି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେବନାଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପୂର୍ବ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଭାଷାବିତ୍ ହର୍ଣ୍ଣଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଚ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବବର୍ଗୀୟ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଭୋଳାନାଥ ତିୱାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତିଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ଉଲ୍ଲେଖିତ? ଉତ୍ତର ଭାରତନାଟ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଉତ୍ତର 8ମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶର ପ୍ରଶାଖା? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଶାସନ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍କଳୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱରେ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଉଡ୍ରି, କାଳିଙ୍ଗୀ ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଳି ଓ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କାଳଗତ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ପାଳି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ହର୍ମାନ ଓଲଜେନବର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ସିଂହଳରେ ପାଳି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମୂଳରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ପାଳି ଭାଷା? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ହର୍ମାନ ଓଲଜେନବର୍ଗଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକଙ୍କ କାଳରେ କେଉଁ ଧର୍ମର କଳିଙ୍ଗରେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥବିରବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଶୋକଙ୍କ ଭାଇ ତିସସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିତସ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିସସ୍ଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ଧର୍ମରକ୍ଷିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିସସ୍ଙ୍କ ଗୁରୁ ଧର୍ମରକ୍ଷିତ କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ କାଳ ରହି ସ୍ଥବିରବାଦରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୋଜନଗିରିବିହାର ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ ଓ ସୋମବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରଭାବିତ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତିରୁ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିବର୍ତ୍ତିତ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାନଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା ଏହା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାଷା ଏକଦା ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ସତ୍ତ୍ୱେ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଜାଗରଣର ସମୟ କେତେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିକୃତ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ବିଚ୍ୟୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାକୁ ଦେବଭାଷା, ଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ବା ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହାଭାଷ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଭ୍ରଂଶ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଅବହଟ୍ଟ ଅପଭ୍ରଂଶକୁ ଦେଶୀ ଭାଷା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିଲତା କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକୃତ ତୋଲତମ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ବଂଶୀଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅବହଟ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର, କୀର୍ତ୍ତିଲତା ଓ ପ୍ରାକୃତ ତୋତଲମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଲୁଗୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୀତିରୁ କାହାକୁ ବ୍ୟାସ ସଂଗ୍ରହମୁ ନାମକ ଏକ ସ୍ମାରକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପହାର ଦିଆଗଲା? ଉତ୍ତର ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାନ୍ତୁଳୁଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାନ୍ତୁଳୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସଂଗ୍ରହମୁ ନାମକ ଏକ ସ୍ମାରକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପହାର କରାଯିବା କଥା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସୁନୀତ ବାବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାରବେଳ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜୈନ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରାବିଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଲେଖରେ ବଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଶତକର ପାଭୋସା ଲେଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କମ୍ବୋଜ, କାମରୂପ,
ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଫ୍ରିଜଲୁସ୍କି ବାର୍ହ୍ୟକ ଓ ବାହ୍ୟିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଲେଭି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଡ୍ର ମାଗଧି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ଭରତ ମୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଶିଖିଥିବା 34 ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଲିପିର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୈନିକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଗ୍ର ଲିପିର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ନନ୍ଦୀ ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେବଧିଗନି କ୍ଷମସମନ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଲ୍ଲଭୀ ଧର୍ମୀ ସଂଘ ବୈଠକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପ୍ରଜ୍ଞାପନା ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନନ୍ତ ବର୍ମଦେବଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ଦାନ ଶାସନ ପଟ୍ଟା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର 991। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଦଶାସନ ପଟ୍ଟାରେ ମୋଟ ବ୍ୟବହୃତ 738ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର 157। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କୁମାରସେନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାରସେନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉର୍ଜମ ଶିଳାଲେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିବିଡ଼ ତାମ୍ରଶାସନ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଧର୍ମରାଜ ଦେବଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷା ଓ ଲିପିର କ୍ରମ ପରିଣାମ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଉତ୍ତର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଉତ୍ତର ହ୍ୱେନ୍ସାଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହ୍ୱେନ୍ସାଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତର କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଖରାପ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା କାରସ୍ୱର ମହିଷକ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳ ଆଦି ଦେଶ ସହ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 44 ଅଧ୍ୟାୟ 2066 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତର କେତେତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମୀ କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ସାଲ୍ୱ ମର୍ଷ୍ୟ ନୈମିଷ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର 45 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 2084 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲିନି ଏବଂ ଟଲେମି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳୟରେ ଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ନାମରେ ସେଠାରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର କ୍ଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 11 ତାରିଖ 3 ମାସ 2014 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର ତାମିଲ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2004। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2005। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର କନ୍ନଡ଼କୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2008। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର କେବେ ତେଲୁଗୁକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2008। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସରକାର କେବେ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 2013। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ଭାଷାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦିନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର 11/3/2014।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ତଦାନୀନ୍ତନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1936 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର 6 ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଐରସ ମହାରାଜାସ କଳିଙ୍ଗାଧିପତିନ ମହାମେଘବାହନସ କୁଦେ ପରିସାନୋଲେନ ଏହି ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଧ ସକମ ଛି ଚ ମରୁତ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ସୀତାବିଞ୍ଝି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିଭାଭଞ୍ଜ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ରାବଣ ଛାୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଟନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ସରୋ ଗଣ୍ଡିଭେଡ଼ ଜୈନ ଶିଳାଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଭୋଗ ବେଳେ ଏନାଟ ହୋଇବ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ସରିଲା ଠାରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ପରିଜୟନ୍ତେ ଏନାଟ ହୋଇବ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତର ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଭରତଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ପାଣିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବଣିକ ଭାଇ ତପସୁ ଓ ଭଲ୍ଲିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଯାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁଠାରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର କଳିଙ୍ଗ ନରପତି ସୁହସିବ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଙ୍ଗ ସାମ ଜାନ୍ ଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପୀଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଉଡ୍ଡୀୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଡ୍ରର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲଙ୍କାପୁରୀ ତେବେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୃତି ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରାଜକୁମାର ଜଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜଯାନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜଳେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମତରେ ସରହ ପାଦ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? ଉତ୍ତର ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରହପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ଶାନ୍ତାରକ୍ଷିତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହରିଭଦ୍ରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସରହପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳଚକ୍ରଯାନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜଯାନରୁ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସରହ ହାଡ଼ିପ୍ପା ଡୋମ୍ବି ହେରୁକା ତନ୍ତ୍ରିଣା ଏବଂ ଲୁଇପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ସାତ ଭଉଣୀ ତନ୍ତ୍ରଯାନୀ ଯୋଗିନୀ ସାଧନା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁଆଁରୀପାଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଜୀବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଜୀବନାଥ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୈନମାନଙ୍କର କୈବଲ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କୈବଲ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ସେ କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ବୋଲି
କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଚକ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦାନ୍ତ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର କୁଶୀନଗରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବୋଲି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଷାଭିଳାଷ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା ଏହି କାବ୍ୟଟି କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1961ର ଜନଗଣନା ବା ଜନସୁମାରୀ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଭାଷୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 1,74,85,850। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ତାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ମାନକ ଭାଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସେହିମାନଙ୍କର ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଉଠେ ତାହାକୁ ଉପଭାଷା ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପଭାଷାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପ୍ରଫେସର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ତତ୍ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁରୁ ସମ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ପରିଶବ୍ଦ ତାହାକୁ ତତ୍ସମ କୁହାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତତ୍ସମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ କେଉଁ ଅଭିଧାନ ଏବଂ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାଧୁ ଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ ଆମ୍ସ ସଟନ ସାହେବ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସାଧୁ ଭାଷାର୍ଥବିଧାନ ନାମରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1844 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧୁ ଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧୁ ଭାଷାଭିଧାନ ଅଭିଧାନରେ କେତେ ଗୋଟି ତତ୍ସମ ବା ସାଧୁ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର 7883ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଗ୍ର କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଉତ୍ତର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତତ୍ସମ ଦେଶଜ ତଦ୍ଭବ ବୈଦେଶିକ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ MAOD12ର ବ୍ଲକ୍ 2ରୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 6, 7, 8, 9, 10 ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅଗ୍ନି, ଅଜ୍ଞ, ଅନଳ, ଅଭିଜ୍ଞ, ଅମୃତ, ଅରଣ୍ୟ, ଆକାଶ, ଆଶ୍ରମ, ଇଷ୍ଟ, ଉଗ୍ର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଉତ୍ତପ୍ତ, ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତାପ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଋତୁ, ଋଷି, ଏକାଗ୍ର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ, ଔଷଧ, କଦମ୍ବ, କର୍ପୂର, କୀର୍ତ୍ତି, କୁଟୀର, କୁମୁଦ, କୁସୁମ, କୃତଜ୍ଞ, କେଦାର, କୈବଲ୍ୟ, କୋକିଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଖ୍ୟାତି, ଗନ୍ଧ, ଗୃହ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗ୍ରାମ, ଘୃତ, ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଚର୍ମ, ଚିତ୍ର, ଛିଦ୍ର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଜ୍ୟେଷ୍ଣା, ଝଙ୍କାର, ଟିପ୍ପଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ତାହାକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତଦ୍ଭବ କୁହାଯାଏ।
ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଆ କାନ, ସଂସ୍କୃତରେ କର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁ ତତ୍ସବ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଏ ଏକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବୋଧିକା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବୋଧିକା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1901 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବୋଧିକା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତୋଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସଂକଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର 1983। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶଜର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଶ ଯୋଗ ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରୁ ଜାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାରତୀୟ ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯବନ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ରହି ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର 182 ବର୍ଷ ଧରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଉତ୍କଳର ଶାସନଭାର ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1751 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜାବନିକ ଭାଷା ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ପାର୍ସିରେ ଓ ଗୌଣତଃ ଓଡ଼ିଆରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାର୍ସି ଭାଷାର ବା ପାର୍ସି କିଛି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବି। ଅଙ୍ଗୁର, ଆଚାର, କଲମ, କାରିଗର, ଖୋସାମତ, ଚାମଚ, ଜମିଦାର, ତରଭୁଜ, ଦରଖାସ୍ତ, ନାଲିଶ, ପୋଷାକ, ବଗିଚା, ବଜାର, ବଦମାସ, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ବାଦାମ, ବେମାର, ମଇଦା, ରୋଜଗାର, ସରବତ, ସହର, ହୁକା ପ୍ରଭୃତି। କିଛି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଦାଲତ, ଅମାନତ, ଆଇନ, ଓକିଲ, କାଗଜ, କାନୁନ, ଖବର, ଖରିଫ, କାଗଜ, ଜବାବ, ଜମିନ, ଜୁଲମ, ତହସିଲ, ତାରିଖ, ଦଖଲ, ଦଲାଲ, ଦଲିଲ, ଦୋକାନ, ଫସଲ, ମକଦମା, ମଞ୍ଜୁର, ମସଲା, ମସଲା, ଇଫା, ସରବତ, ଶୈତାନ, ହୁକୁମ ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଇଁଚି, କୁଲି, ଖର୍ଦି, ଚାଖୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଚାବୁକ, ସୁରାକ ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକ ଦଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1514 ମସିହା। ସ୍ଥାନ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିପିଲି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। କେତୋଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆତ, ଆଲକାତ୍ରା, ଆଲପିନ, ଆଲମାରି, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ପାତ, ଚାବି, ତୌଲିଆ, ଫିତା, ପଟକରା, ବାର୍ନିସ୍, ବିସ୍କୁଟ, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ମଜା, ମାର୍ତୁଲ, ଶାଗୁ, ସାବୁନ, ସାୟା, ସାଲସା, ସୋଫା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1803 ମସିହାରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାବନିକ କହିଲେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଯିବ? ଉତ୍ତର ପାର୍ସି ଆରବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତତ୍ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର 20ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତତ୍ସମ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଯୋଗରେ ଗଠିତ ପ୍ରଗତି, ପରାଯୋଗରେ ଗଠିତ ପରାଜୟ, ଅପଯୋଗରେ ଗଠିତ ଅପକର୍ମ, ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ସମର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଦ୍ଭବ ବା ଦେଶଜ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଯୋଗରେ ଗଠିତ ଅଧୀନ, ଅଜାତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନଯୋଗରେ ଗଠିତ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅନାଚାର, ଅନାଦର ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେଶିକ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର
ଗର୍ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଗର୍ଜଭୂତ, ଫି ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଫି କଥା, ଫି ଦିନ, ଫିସାଲ, ବଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ବଦନାମ, ବଦରାଗୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପଦ ବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କୃଦନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗଠିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ପରସର୍ଗ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାର୍ଥବୋଧ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅମର ସିଂହଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅମରକୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତାଭିଧାନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତାଭିଧାନ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦର ଅବତାରଣା ଗୀତାକାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର 925ଟି ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଭାରି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ MAOD 12ର ବ୍ଲକ 2ରୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 22 ଆଣ୍ଡ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 24 କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଏଠିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା, ଚେତନ ଅଚେତନ, ଜନ୍ମର ମରଣ, ଜୁଆରର ଭତ୍ତା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କନିଷ୍ଠ, ଜ୍ଞାତର ଅଜ୍ଞାତ, ଟାଣର ନରମ, ଡେଙ୍ଗାର ଗେଡ଼ା, ଡଙ୍ଗା ଅଡଙ୍ଗା, ତେଲିଆ ନୁଖୁରା, ତୋଷ ରୁଷ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ, ଥୟ ଅଥୟ, ଦୋଷୀ ନିର୍ଦୋଷୀ, ଧନୀ ନିର୍ଧନ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଅଛି? ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକାପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଅଣିଲ, ଅନିଳ ଅର୍ଥ ପବନ, ଅନିଳ ଅର୍ଥ ଯାହା ନୀଳ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ବା ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଅଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିନ, ଗଣିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବା ନାଟକର ବିଭାଗ ବା ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବର୍ଷ ଗଣନା ବା ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ବା ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କୁହାଯାଉଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି କୁହାଯିବା କଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିଧେୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ପଢ଼ୁଛି, ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ଏବଂ ବିଧେୟ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପଢ଼ୁଛି ବିଧେୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ବା କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବିଶେଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ବିଶେଷ୍ୟ ଓ କ୍ରିୟାପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୂଳ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାତୁ କେତେ ପ୍ରକାର? ଉତ୍ତର 3 ପ୍ରକାର ବା ତ୍ରିବିଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାପଦର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ 4ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ରିୟାମୂଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହର୍ଷଇ ଏବଂ ହର୍ଷଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁଇଟିକୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗତିମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରେ? ଉତ୍ତର ହର୍ଷଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସୂଚିତ କରାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହର୍ଷଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ କେତେ ଗୋଟି କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର 4 ଗୋଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଅଭିପ୍ରାୟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ କେତୋଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର
दुई गोटी यथा अभ्यासिक एवं अनुज्ञा। परवर्ती प्रश्न असंपूर्णता सूचक समापिका क्रिया केउं प्रत्यय जोगरे गठित हुए? उत्तर हर्षौ। परवर्ती प्रश्न संपूर्णता सूचक समापिका क्रिया केउं प्रत्यय जोगरे गठित होता है? उत्तर हर्षई। परवर्ती प्रश्न जो क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति बा संपूर्णता प्रकाशित हुए ताहाकू केउं क्रियापद कहा जाए? उत्तर समापिका क्रियापद। परवर्ती प्रश्न जो क्रियापद द्वारा वाक्यर असमाप्ति बा असंपूर्णता जना पड़े ताहाकू केउं क्रियापद कहा जाए? उत्तर असमापिका। परवर्ती प्रश्न वाक्य व्यवहृत जो क्रियार कर्म निर्देशित होता है ताहाकू केउं क्रिया कहा जाए? उत्तर सकर्मक। परवर्ती प्रश्न जो क्रियार कर्म निर्देशित होई न थाए ताहाकू केउं क्रियापद कहा जाए? उत्तर अकर्मक। परवर्ती प्रश्न साधारणतः विशेष्य बा विशेषण पदरे केउं प्रत्यय लगी नाम धातु क्रियामूल गठित होता है? उत्तर आ प्रत्यय। उदाहरण मुंडा। परवर्ती प्रश्न जो प्रक्रिया गोटे पदरे गठित तथा प्रकाशित होता है ताहाकू क्यों क्रियापद कहा जाए? उत्तर अमिश्र। परवर्ती प्रश्न जो क्रिया एकाधिक पदर समाहार में गठित तथा प्रकाशित होता है ताहाकू क्यों क्रियापद कहा जाए? उत्तर मिश्र क्रियापद। परवर्ती प्रश्न जो पद कौन प्रकार नाम को बुझाई थाए ताकू क्यों पद कहा जाए? उत्तर विशेष्य पद। परवर्ती प्रश्न नामगत विविधता को आधार करी विशेष पद को केते गोटी भाग में विभक्त करा जायछि? उत्तर 5 गोटी। परवर्ती प्रश्न जो पद विभिन्न व्यक्ति पशु पक्षी स्थान देश सहर पहाड़ पर्वत नद नदी और ग्रंथादीर नाम को बुझाए ताहाकू क्यों विशेष्य कहते? उत्तर नामवाचक व व्यक्तिवाचक विशेष्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न जो पद कौन जातिर नाम को बुझाए ताकू क्यों विशेष्य कहा जाए? उत्तर जातिवाचक। परवर्ती प्रश्न जो पद कौन वस्तु व पदार्थ नाम को बुझाए ताकू क्यों विशेष्य कहा जाए? उत्तर वस्तुवाचक। परवर्ती प्रश्न जो पद व्यक्ति व वस्तुर निर्दिष्ट गुण व अवस्था संपर्क में धारणा प्रदान करे ताकू क्यों विशेष्य कहा जाए? उत्तर गुण व अवस्थावाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न जो पद क्रिया धातु गठित होता है ताकू क्यों प्रकार विशेष्य कहा जाए? उत्तर क्रियावाचक विशेष्य। परवर्ती प्रश्न जो पदगुड़िक विशेष्य सांगरे जोग ही विशेष्यर अर्थ को संप्रसारित करथांती ताहाकू क्यों पद कहा जाए? उत्तर विशेषण। परवर्ती प्रश्न वाक्य जो पद विशेष्यर गुण अवस्था संख्या परिमाण बा निर्दिष्टता को विशेषित अर्थात प्रकाश करे ताहाकू क्यों पद कहते? उत्तर विशेषण। परवर्ती प्रश्न अण व्युत्पत्तिमूलक विशेषण केते भाग में विभक्त? उत्तर 4 भाग में यथा गुणवाचक विशेषण अवस्थावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणात्मक विशेषण। परवर्ती प्रश्न व्युत्पत्तिमूलक विशेषण केते भाग में विभक्त? उत्तर 2 भाग में यथा धातु प्लस प्रत्यय विशेषण आ गोटे शब्द जोग प्रत्यय विशेषण बा कृदंत विशेषण तद्धित विशेषण। परवर्ती प्रश्न काहाकू भाषार सर्वनिम्न अर्थयुक्त एकक भाव ग्रहण करा जाय अछि? उत्तर प्रत्यय गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को। परवर्ती प्रश्न काहार निजस्व अभिधानिक अर्थ नहीं? उत्तर प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न प्रत्यय गुड़िक काहा साहाय्य निर्दिष्ट व्याकरणिक अर्थ प्रकाश करिबारे समर्थ होइथांती? उत्तर बद्ध रूपरे। परवर्ती प्रश्न जो केतेक अभिधानिक अर्थरहित व्याकरणिक एकक विभिन्न क्रिया धातु बा शब्द सहित संयुक्त होई व्याकरणिक अर्थ प्रकाश रे समर्थ होइथांती सेगुडी को कौन कहा जाए? उत्तर प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा रे विभिन्न शब्द पूर्वरु संयुक्त हेउथिबा व्याकरणिक एकक अर्थात विभिन्न बद्ध रूपी गुड़िक को कौन कहा जाए? उत्तर पूर्वसर्ग बा पूर्व प्रत्यय बा उपसर्ग। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा रे संस्कृत भाषार केतोटी उपसर्ग मूल रूप से गृहीत तथा व्यवहृत होइथिबार देखा जाए? उत्तर 20टी सेगुड़ी कहला प्र परा अप सम नि अधि सु निर उत परि अव अनु दूर बि अभि अपि उप आ अति प्रति इत्यादि। परवर्ती प्रश्न गतिर अधोगति अर्थ को सूचित करने अर्थरे क्यों प्रत्यय व्यवहृत होता है? उत्तर अब। परवर्ती प्रश्न दिगरे बा पछरे प्रवृत्ति अर्थरे व्यवहृत अर्थरे क्यों प्रत्यय व्यवहृत होता है? उत्तर अनु। परवर्ती प्रश्न उत्तम भल बा आधिक्य अर्थरे व्यवहृत क्यों प्रत्यय होता है? उत्तर सु। परवर्ती प्रश्न नाही बा निषेध अर्थरे व्यवहृत क्यों प्रत्यय होता है? उत्तर निर। एग्जाम्पल निरपदा।
निराकार। परवर्ती प्रश्न आरंभ बा उत्पत्ति अर्थरे केउं प्रत्ययटी व्यवहृत होइथाए उत्तर प्र एग्जांपल प्रगति। परवर्ती प्रश्न व्याप्ति बा पर्यंत अर्थरे केउं प्रत्ययटी व्यवहृत होइथाए उत्तर आ एग्जांपल आत्कंठ आकंठ आजन्म आजीवन। परवर्ती प्रश्न अधिक बा अतिशय अर्थरे केउं प्रत्ययटी व्यवहृत होइथाए उत्तर अति उदाहरण अत्यधिक अत्युक्ति। परवर्ती प्रश्न विपरीत बा विरोध अर्थरे केउं प्रत्ययटी व्यवहृत होइथाए उत्तर प्रति उदाहरण प्रतिकूल प्रतिघात। परवर्ती प्रश्न तद्भव और देशज पूर्व प्रत्यय बा उपसर्ग र प्रत्यय गुड़िक कौन कौन उत्तर अ अन अण कु दर दो ना स्व। तेबे परवर्ती प्रश्न नकारांत अर्थरे केउं प्रत्ययटी व्यवहृत होइथाए उत्तर ना उदाहरण नापसंद नाबालक। परवर्ती प्रश्न अप्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर नुहे बा नकारांत अर्थरे व्यवहृत होइथाए। परवर्ती प्रश्न कु प्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर मंद बा खराब अर्थरे। परवर्ती प्रश्न वैदेशिक पूर्व प्रत्यय बा उपसर्ग गुड़िक कौन उत्तर गर फी बद बे। परवर्ती प्रश्न बे प्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर च्युत बा विपरीत अर्थरे। परवर्ती प्रश्न बद शब्द केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर मंद बा खराब अर्थरे। परवर्ती प्रश्न फी प्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर प्रत्येक बा सबु अर्थरे। परवर्ती प्रश्न गर प्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत होइथाए उत्तर कम बा न्यून अर्थरे। परवर्ती प्रश्न ओडिया रे केतोटी कारक व्यवहृत बा प्रचलन थिबार देखा जाए उत्तर 5 गोटी। परवर्ती प्रश्न ओडिया रे केते गोटी विभक्ति प्रचलन थिबार देखा जाए उत्तर 6 गोटी। परवर्ती प्रश्न केउं विभक्ति को संबंध पद कुआ जाए उत्तर षष्ठी विभक्ति। परवर्ती प्रश्न जेउठी जन व्यक्ति बा गोटे वस्तु को बुझाए ताहाकू कौन कहा जाए उत्तर एकवचन। परवर्ती प्रश्न जेउठी एकाधिक व्यक्ति बा वस्तु को बुझाए ताहाकू कौन कहा जाए उत्तर बहुवचन। परवर्ती प्रश्न वचनगत प्रयोगजनित त्रुटिर परिचालक भावे किए परिचित बा काहाकू कहा जाए उत्तर अनेक वृक्ष गुड़िक। परवर्ती प्रश्न साधारणतः वाक्य मध्य व्यवहृत अन्य पद गुड़िकर क्रिया सह अन्योन्य संपर्क बा संबंध को कौन कहा जाए उत्तर कारक। परवर्ती प्रश्न ओडिया रे संप्रदान कारक केते विभक्ति अंतर्गत उत्तर चतुर्थी विभक्ति। परवर्ती प्रश्न वाक्य अंतर्गत विभिन्न पदरे व्यवहृत हेउथिबा वचन संबंध और कारकबोध प्रत्यय गुड़िकु कौन कहा जाए उत्तर विभक्ति। परवर्ती प्रश्न केते केउं विभक्ति को कर्ता कारक कहा जाए उत्तर प्रथमा विभक्ति। परवर्ती प्रश्न द्वितीय विभक्ति को कौन कहा जाए उत्तर कर्म कारक। परवर्ती प्रश्न तृतीय विभक्ति को कौन कहा जाए उत्तर करण कारक। परवर्ती प्रश्न अपादान कारक केतेतम विभक्ति पंचमी विभक्ति। परवर्ती प्रश्न अधिकरण रे केते बा केउं विभक्ति उत्तर सप्तमी विभक्ति। परवर्ती प्रश्न कंकर केउं विभक्ति अंतर्गत उत्तर षष्ठी विभक्ति। रे द्वारा देई केउं विभक्ति उत्तर तृतीय विभक्ति। परवर्ती प्रश्न ओडिया रे समापिका क्रिया पद्धति सर्वमोट केतोटी काल अवस्था को नहीं गठित उत्तर 17टी। परवर्ती प्रश्न केउं काल को अचिह्नित काल कहा जाए उत्तर वर्तमान काल को। परवर्ती प्रश्न साधारणतः गोटे मात्र धातुरु गठित होइथिबा क्रिया को कौन कहा जाए उत्तर सरल क्रिया। परवर्ती प्रश्न एकाधिक धातुर समन्वय गठित होइथिबा क्रिया को कौन कहा जाए उत्तर यौगिक क्रिया। परवर्ती प्रश्न संधिर अभिधानिक अर्थ कौन उत्तर मिलन। परवर्ती प्रश्न समासर अभिधानिक अर्थ कौन बोली कहा जाइछि उत्तर संक्षेप। परवर्ती प्रश्न वाक्य मध्य पाखापाखि अवस्थान करथिबा दुईटी शब्दर मिलन को कौन कहा जाए उत्तर संधि। परवर्ती प्रश्न समास योग्य प्रत्येक पद को क्यों पद कहा जाए उत्तर समस्यमान पद कहा जाए। परवर्ती प्रश्न समस्यमान पदगुड़िक समासयुक्त हेले जो पदर निष्पन्न घटे ताकू कौन कहा जाए उत्तर समस्त पद कहा जाए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାସର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ପଦଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନର ଲୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 6ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମିଶାଇ ଅଷ୍ଟବିଧ ବା 8ଟି ଭାଗରେ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହ ମିଶି ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦଟି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାହାର ବା ଏକତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ, ଯଥା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଦ୍ୱିଗୁ, ସମାହାର ଦ୍ୱିଗୁ, ତଦ୍ଧିତାର୍ଥ ଦ୍ୱିଗୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରପଦ ଦ୍ୱିଗୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସକୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ପରପଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉତ୍ତରପଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପରି ମଧ୍ୟପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତାହାକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସ କାବ୍ୟରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବପଦ ଓ ପରପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପଦ ପରି ଶେଷ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସ କାବ୍ୟରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉତ୍ତରପଦ ବା ପରପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସୂଚକ ରୂପକ ପଦର ଅବତାରଣା ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରୂପକ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସଦସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 6ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥକ ନ ପୂର୍ବପଦ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ କାବ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନିତ୍ୟ ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭକ୍ତି ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅଲୁକ ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଥା କହିବାର କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ରୂଢ଼ିର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଧାରରେ ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 3 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଦ ସଂହତି ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦର ସମାବେଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପଦ ସଂହତିଟି ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଅକସ୍ ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଗ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ରାଗିଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠା ବଳି ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିବା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖି ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲୋଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳମୟର ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଚଢ଼େଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଯଶ ହରାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଛିକା ଛିଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପଢ଼ିବି ବହୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି MAOD 12ର ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର 4 ପେଜ୍ ନମ୍ବର 35 ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି এইটা ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।